गुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः अशेषमग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनि ममेघजिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः वाणिते करवाण्यम्ब चरणौ हृदि सर्वदा मद्वाक्यसरणिर्भूयात् श्रीमदाचार्यभावगा नमोऽस्तु तात्विका देवाघ विष्णुभक्तिपरायणाघ धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा पदवाक्यप्रमाणाब्धिविक्रीडन विशारदान् लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये तपो विद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् प्रणमत्कामधेनुञ्च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये आसेतो रातुषाराद्रेः युदिशो जितवान्मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्माकृथाघ श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः वैकुण्ठरामो यं वव्रे स्वयमेव स्वपूजकं रघुप्रियार्य योगीन्द्रं नौमि सज्ञानसिद्धये वैष्णवोत्तमकुलैः परिभाव्यं वाञ्छितार्थफलदं रमणीयं पापजालपरिहारसमर्थम् मुद्गलाङ्घ्रिसरसेरुहमीडे पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः तमोनुदानन्दमवापलोकस्तत्त्वप्रदीपाकृतिगो गणेन यदास्य शीतांशुभुवा गुरुंस्तान् त्रिविक्रमार्यान् प्रणमामि वर्यान् सानुक्रोशैरजस्रं जनिमृतिनिरयाद्यूर्मिमालाभिलेऽस्मिन् संसाराब्दो निमग्नान् शरणमशरणान् इच्छतो वीक्षजन्तून् युष्माभिः प्रार्थितः सन् जलनिधिशयनः सत्यवत्यां महर्षेः व्यक्तश्चिन्मात्रमूर्तिः न खलु भगवतः प्राकृतो जातो देहः स्वस्ति अस्ति. ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಕೃತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹರಿ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಇವತ್ತು ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೃತಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ವಾಯುದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಕಾಳಿದಾಸ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಭಾರವಿ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಬರೆದು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಶತ ಮಿತಿಹಾಸಾದಿ ಚಾಕರ್ಣಯಾಮಃ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿರಬಹುದು, ಮಹಾಭಾರತ ಇರಬಹುದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರಬಹುದು, ಪುರಾಣಗಳಿರಬಹುದು, ಉಪಪುರಾಣಗಳಿರಬಹುದು, ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಹಿತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇರಬಹುದು, ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಎಂಬುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇರಬಹುದು, ಯಜುಸ್ ಸಂಹಿತ ಎಂಬುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇರಬಹುದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಒಂದನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದು 41 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡವರು, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದೆವು ಎಂಬುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ, ಭಾವ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು 9 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಯುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಒಂದಂಶ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ನಮಗೇನು ಮಹಾಭಾರತದ್ದು. ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಯುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಗೌರವ ಅದು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಅದು ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆನಂದ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆ ಆನಂದ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರದ ತಾಪಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ತೆ. ವಾಯುದೇವರ 3 ರೂಪಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರ, ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರ. 1, 2 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. 3ನೇ ಅವತಾರದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ವಾದಿಗಳು ತಾವು ಬಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ. ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 21 ಕುಭಾಷ್ಯ ದೂಷಕಂ. ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ, ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ 21 ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 3 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, 2ನೇದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, 3ನೇದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಈ 3ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ 3ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ 3 ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಮೈನಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಗೀತೆಗೂ ಬರೆದರು, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ರಂಗ ರಾಮಾನುಜರು ಅನ್ನುವಂಥವರು ಬಂದು ಆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾತೇ ಬೇಡ ಇವತ್ತಂತರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಪಲಬ್ಧಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆ.
ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವೇ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ತೂಕದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ರದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗೀತೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ವ್ಯಾಸರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ್ರು, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ್ರು, ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣೆ ಬರೆದ್ರು, ಅಣಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 4 ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಉಳಿದ ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರು 2ನೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿಗೆ ಬರೋವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 4 ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. 4 ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿಗೆ ಏರವರ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಆಚಾರ್ಯ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ. ಯಾವ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದು ಕಾಟ್ ಹಾಕಿ ಪೇಪರ್ ಹರಿದು ಕಿವಿ ಮಡಿಚಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಕಿವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಚಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಮಡಿಚಬಾರ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಕಿವಿ ಮಡಿಚಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತೆ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಕರೆದಿರ್ತಾರ, ಫೋನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾಕಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕಿ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ? ನೀ ಬರೋ ತನಕ ಬಾಯ್ ತಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೇಕ? ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕೂತಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೂತ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜನರನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜನರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವರಿಗೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾದದ್ದು. ಚತುರ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಲೀಲಯ ಲೇಖಯತ್ ಪ್ರಭು. ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ 15ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತಂತಾರೆ. ಚತುರ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಲೀಲಯ ಲೇಖಯತ್ ಪ್ರಭು. 4 ಜನ ಕೂಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂತು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ನಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣ, ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ಭಾಷ್ಯಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾಯಿತು. ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಮಕ ಭಾರತದಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂದಕ ಸ್ತುತಿಯಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿರಿದಾದದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ 3ನೇ ಅವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಹನುಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಭೀಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಸರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾವತಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ. ಅದೇನು ಮಹಾಭಾರತ ಅದೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ರಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಬರದೇ ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಏನಿದು, ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಅದರ ರಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ನೀವು ಕಾದಂಬರಿ ಒಬ್ಬ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಹಣೆ ಮಾರಿ ಎಷ್ಟ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಕೆಲಸ. ಅಷ್ಟು ರಸಸ್ಯಂದಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಭಗವದ್ ಅವತಾರವಾದದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಕ್ಯನ್ಯ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃದ್ಭವೇ. ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ, ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ, ವೇದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾನುಕ್ರೋಶೈರಜಸ್ರಂ ಜನಿಮೃತಿ ನಿರಯಾದ್ಯೂರ್ಮಿಮಾಲಾ ವಿಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೋ ನಿಮಗ್ನಾನ್ ಶರಣಮಶರಣಾನಿಚ್ಛತೋ ವೀಕ್ಷಜಂತೂನ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸನ್ ಜಲನಿಧಿಶಯನಃ ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ ಮಹರ್ಷೇಃ ವ್ಯಕ್ತಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿಃ ನ ಖಲು ಭಗವತಃ ಪ್ರಾಕೃತೋ ಜಾತು ದೇಹಃ. ಸಾನುಕ್ರೋಶೈಃ ಅಜಸ್ರಂ, ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ದಯೆ ಬಂತಂತೆ. ಅನುಕ್ರೋಶ ಅಂದರೆ ದಯೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ದಯೆ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೇನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಿದ್ದಾರೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋಣಂತ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಥರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಇಚ್ಛತಃ ಅಶರಣಾನ್, ಅವರಿಗೆ ಶರಣು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಭಗವದ್ರೂಪ ನಿಮ್ದೊಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಶರಣು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಾನ್, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕೂತಾರ, ಏಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಾನ್ಸೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಳುಗಿದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈಜು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡಂತೆ. ಈಜು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಈಜೇ ಬಾರದೇ ಇದ್ರೆ. ರಾಜರು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಜರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರೂರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟನಂತ. ಅಕ್ರೂರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾಪ ಅಂದ್ರಂತ. ಅವ ಅಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನಿ ಅನ್ನವ. ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು? ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ ಅನ್ನವ. ಯಾಕೋ ಅಂಥಾಪರಿ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾರ ಸಿಂಧೋ ಜನಿಮರಣ ಜರಾಬ್ದ್ಯೂರ್ಮಿಭಿರ್ಬಾಧಿತಾನ ದಾರಾಗಾರಾಧಿಭಾರಾಃ ಕಿಮಿಹ ಸುಖಕರಾಃ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶೈರ್ನಿಬದ್ಧಃ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವತ್ಪಾದಪೋತಂ ಪ್ರದಿಶ ಸದನಿಶಂ ಸತ್ಪತಾಕಂ ಸಕೇತುಂ ರಮ್ಯಂ ಕರ್ಮಂದಿ ಗಮ್ಯಂ ಭವಜಲದಿ ಭವತ್ಸ್ವೇದ ವಿಚ್ಛೇದ ಹೇತುಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಅಸಾರ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೆ. ಜನಿ ಮೃತಿ ಜರಯಾದ್ಯೂರ್ಮಿಭಿರ್ಬಾಧಿತಾನಾಂ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮರಣಗಳೆಂಬುವಂತಹ ಮುಪ್ಪು ಎಂಬುವಂತಹ ತೆರೆಗಳು ಬಂದು 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 ಅಪ್ಪಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಈಜು ಬಾರದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಒಗೆದಿದ್ರಂತ. ಈಜೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹೋಗಪ್ಪ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ. ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಡೇ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಭಾಳೇನು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಈಜೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ? ಇಲ್ಯಾವ ಕಲ್ಲದ ಹೇಳೋಣಂತ, ಇಲ್ಯಾವ ಹಗ್ಗದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶೈರ್ನಿಬದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಪಾಶ ಅಂತ. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರು ಅದೊಂದು ಪಾಶ. ಆ ಪಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವೇನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಾನ್ ಶರಣಂ ಅಶರಣಾನ್ ಇಚ್ಛತೋ ವೀಕ್ಷ ಜಂತೂನ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಸನ್. ಹೋದ್ರು ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು. ಸಮರ್ಥರು ವಾಯುದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಹಾ ಸಮರ್ಥರು. ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು? ಈ ಜಂತುಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆಯದೇ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಉದ್ಧಾರ ಅಂಬೋದು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷ ಜಂತು ಯುಷ್ಮಾಭಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಸನ್. ಅವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಜಲನಿಧಿ ಶಯನ. ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಆರಾಮ್ ಮಲಗಿರ್ತಾರಂತ. ಜಲನಿಧಿ ಶಯನ, ಸುಖವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತ. ಯಾಕೆ? ಜಲನಿಧಿ ಶಯನ. ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ?
ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ರಾಜರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರುಕ್ಮಿಣೇಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ದೇವರ ಸಾಗರದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತೇನು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಲನಿಧಿ ಶಯನ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ರುದ್ರದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತೇನು, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ರು ಗೊತ್ತೇನು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಆಗಿ ಕೂತ್ರು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಆಯಿತು? ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ರುದ್ರದೇವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿ ಪಂಜ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ರಿ, ಮಡಿಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಕಷ್ಪಾಳ ಮಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಅವಾಗ ಕಷ್ಪಾಳ ಅಂಬೋದು ಮಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತ ಪರಿ. ಮನೆಯೊಳಗ ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪಂಜ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಾಗ ನಡ್ಕೋತ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಪಾಪ. ಒಬ್ರು ಆಚಾರ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ನಾಯಿ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಾರ, ಅದು ಕೊಯ್ ಅಂತ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಒಳಗಿನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗ್ಯದಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳಿದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒದರ್ತಿ, ತುಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಒದರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ. ಎಲ್ಲರ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ಏನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಂತ. ರುದ್ರದೇವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಲಗಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ರಾಜರ ಕಾಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಸಿಲು ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಲನಿಧಿ ಶಯನ, ಏನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತೆ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅನಾಯಕತ್ವ ಬಹುನಾಯಕತ್ವ ಎರಡೂ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅನಾಯಕತ್ವ ಯಾರು ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೆಡ್ತದೆ, ಬಹುನಾಯಕತ್ವ ಅದು ಕೆಲಸ ಕೆಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದಿರಿ, ವಾಯುದೇವರು ನೀನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ ಮಹರ್ಷೇಹೇ, ಸತ್ಯವತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ, ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು. ಮಹರ್ಷೇಹೇ ವ್ಯಕ್ತ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿ, ಪರಾಶರರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಾಶರ ಸತ್ಯವತಿಯರಿಬ್ಬರು ನಿನಗಾಗಿ ಬಹುಜನ್ಮದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯದ ಗಂಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಾ, ಅವಕಾಶ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ, ಏನೇನೇನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅವನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಅವತ್ತೇ ಬರ್ತದ್ರಿ. ವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನರಸಿಂಹನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಸರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆದರ್ಸ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಹೆದರ್ಸ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಉಳಿದವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜರಂತಾರೆ ಬಿಭೇತಿ ಶಾಂತ ನ ಪರುಷಾತ್ ಅಂತಾರ. ಭಯಂಕರ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೆದರ್ಕೋತಾರಂತ. ಬಿಸಿಲು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಉರಿತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರೋದು, ತಂಪಿದವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಹೆದರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನರಸಿಂಹನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ವಿ, ವ್ಯಾಸನನ್ನ ಮರೆತೆವು ನಾವು. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ ರೋಚಿ ಪರಿಪೂರಿತಾಂತರ್ಬಾಹ್ಯಾಂಡ ಕೋಶಂ ಹರಿತೋಪಲಾಭಂ ತರ್ಕಾಭಯೇತಂ ವಿಧಿ ಸರ್ವಪೂರ್ವ ಗಿರ್ವಾಣ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾನತೋಸ್ಮಿ. ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಸ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸತ್ಯವತಿ ಪರಾಶರರು ಸೇರಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು, ಬಂದ್ರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯವತಿ ದೇವಿ ದಾಶರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಡಗನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರು ಏನಿದ್ರು, ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘವೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ.
ಭಗವಂತನ ಪರಾಶರರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗೋಯಿತು. ವ್ಯಾಸರು ಬಂದರು, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾನೀನಃ ಕನ್ಯಾಯಾಂ ಭವಃ, ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ವ್ಯಾಸರು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ವ್ಯಾಸ ಅನ್ರಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ? ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಮಹಾಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದವನು. ನಿಮಗೆ ಮಗನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಒತ್ತಿ ಕೈ ಒತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಎಂದು ಬರೆದರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೀತು, ಘಟನೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಥೆಯನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ವ್ಯಾಸಾವತಾರ ಆದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರಮೇಯ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 600 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೀತಂತೆ. ಯಾವ 600 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ? ಮಹಾಭಾರತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿಟ್ಟ 600 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರಂಥ, ಅದು ಭೂತಕಾಲದ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಷಟ್ಶತ ವರ್ಷೀಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಜೀಜನತ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 600 ವರ್ಷಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ, ಪಾಂಡುರಾಜ ಹುಟ್ಟಿದ, ವಿದುರ ಹುಟ್ಟಿದ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೌರವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಯಿತು, ಜೂಜಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ 600 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಟಾರೋ ಅದರಂತೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಾನೆ, ಅದರಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇಂಥವ್ನು ಬರ್ತಾನಂತ, ಅವ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ. ಅದು ಯಾವುದೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟವರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪ್ಲೇನು ನೋಡಿದ್ರ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಬರೆದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾನಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ನಾವು 600 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ? ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವ್ಯಾಸರ ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು 600 ವರ್ಷದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರೆದ್ರು, ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವತ್ಯ ಮಹರ್ಷೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಃ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಖಲು ಭಗವತಃ ಪ್ರಾಕೃತೋ ಜಾತು ದೇಹ. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಷಿತ್ಸು ಪುಂಸಃ ಅಜನೀವ ದೃಶ್ಯತೆ ನ ಜಾಯತೆ ಕ್ವಾಪಿ ಬಲಾದಿ ವಿಗ್ರಹ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವನಿಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಂತಾರೆ ವ್ಯಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ವೇದಪೀಠ ವಿರಿಂಚಿ ಭವಶಕ್ರಾದಿ ಸುರ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕ ಮೋದ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ ಛೇದ ಭೇದ ವಿಷಾದ ಕುಟಿಲಾಂತಾದಿ ಮಧ್ಯ ವಿದೂರ ಆದಾನ ಅಧಿಕಾರಣ ಬಾದರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತ್ರಾಣ. ಇದನ್ನ ಗಂಡಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯನೋ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯನೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತವರಿ ಮಡೀಲಿ ಬರ್ದಾರ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿ ಧಾವಳಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ದಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವರಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವೇದಪೀಠ ವಿರಿಂಚಿ ಭವಶಕ್ರಾದಿ ಸುರ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕ, ಭವಶಕ್ರಾದಿ ಸುರ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ವೇದಪೀಠ, ವೇದವೇ ಅವರ ಆಸನ, ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಛೇದ ಭೇದ ವಿಷಾದ ಕುಟಿಲಾಂತಾದಿ ಮಧ್ಯ ವಿದೂರ ಆದಾನಾದಿ ಕಾರಣ ಬಾದರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತ್ರಾಣ.
ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ. ಅವತಾರ ಅನ್ನೋ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು? ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿಗತಮಧಮೈರತ್ನ ಪೂಗಂ ಯಥಾಂದೈಃ ಅರ್ಥಂ ಲೋಕೋಪಕೃತ್ಯೈ ಗುಣಗಣ ನಿಲಯಃ ಸೂತ್ರಯಾಮಾಸ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಯೋऽಸೌ ವ್ಯಾಸಾಭಿಧಾನಃ ತಮಹಮಹರಹರ್ಭಕ್ತಿತಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸದ್ಯೋ ವಿದ್ಯೋಪಲಬ್ಧೈ ಗುರುತಮಮಗುರುಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ. ವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೂತ್ರದ್ದನ್ನ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ವೇದ ಓದೋದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ವೇದದ ಭಾಷೆ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇದ ಓದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ವೇದದ ಭಾಷೆ ಏನು ಅಂತ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವೇದವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ. ವೇದಗಳ ಭಾಷೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು? ಆಚಾರ್ಯರಂತಹ ಪಂಡಿತರು ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮವರೆಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿಗತಂ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಡಂದ್ರು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಏನು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ರಿ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದನೇ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿಗತಂ ಅಧಮೈಹಿ. ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಧಮೈಹಿ, ಯಾರು ಅಧಮರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಪೂಗಂ ಯಥಾಂಧೈಹಿ, ಉಪಮಾಲಂಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಅಂಧೈಹಿ ರತ್ನಪೂಗಂ. ಕುರುಡ ಭಂಗ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅವಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹವಳ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಇರೋದು ಒಂದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧದರಿ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರ. ಯಾರೋ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ರಂತ ಇಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು. ರಾಮಚರು ಭೀಮಾಚರು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕೂತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ತಗೊಂಡ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ, 1000 ತಲೆ ಇರುವಂಥವನು. ಮುಂದಿಂದು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, 1000 ಕಣ್ಣಿದ್ದದ್ದು. ಛೇ, ಹೆಂಗಾಯ್ತ್ರಿ ಇದು? 1000 ತಲೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ. 1000 ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂತು ಪಂಡಿತ ಹೇಳ್ದ, ಏನಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ನಿನಗ? ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡು ಅಂದ. ಏನಿತ್ತು ಮುಂದಿಂದು? ಸಹಸ್ರಪಾತ್, 1000 ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಏನ್ ಹಣಿ ಬರಹರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಅವ್ ದೇವರ ವರ್ಣನ ಇದು. 1000 ಕಣ್ಣಿರುವ, 1000 ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದೋದ ಒಕ್ಕಣ್ಣಿನ ದೇವರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇರೋದು ಒಂದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೊಂದಾಯ್ತು. ರತ್ನಪೂಗಂ ಯಥಾಂಧೈಹಿ. ವ್ಯಾಸರಂದ್ರು, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥಂ ಲೋಕೋಪಕೃತ್ಯೈ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬರೆದ ವ್ಯಾಸರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ. ಗುಣಗಣ ನಿಲಯ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅವನ ಮನ್ಯಾಗ ಅವಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅವ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗದ, ಫ್ರಿಜ್ಜು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗದ, ಟಿವಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗದ, ಮೊಬೈಲು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗದ. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇರೋ ಹಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಈ ದೇವ್ರೊಳಗ ಅವ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಗಣ ನಿಲಯ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿವೆ, ಅವನಲ್ಲೇ ಕೂತಿವೆ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ಕವಿಗಳು ರಂಗರಾಮಾನುಜರು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣ ಹೋಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಾವ? ಗುಣಗಣ ನಿಲಯ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾವ? ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತಂತ. ಏನ್ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದ್ರಂತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಂತೆ. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಗುಣಗಣ ನಿಲಯ. ಸೂತ್ರಯಾಮಾಸ ಕೃತ್ಸ್ನಂ, ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 564 ಸೂತ್ರಗಳು. ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸುಧಾ ಪಂಡಿತರು ಇದ್ದಂತೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸುಧಾ ಪಂಡಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಸುಧಾ ಪಂಡಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಶ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ? ಒಬ್ಬರು 545, ಇನ್ನೊಬ್ರು 555. ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 564. ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದು 564 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ 545, 55. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ಇವರು ಅವಲಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಬದಲಿ ಸೂತ್ರನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ರಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಇವರೊಂದು ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 2 ಸೂತ್ರಗಳಾಗಬೇಕೋ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಆಗೋಲಿ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಇದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ? 564 ಸೂತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸೂತ್ರಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. 564 ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 564 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಸೌ ವ್ಯಾಸಾಭಿಧಾನ ತಮ್ ಅಹಂ ಅಹರಹ ಭಕ್ತಿತಃ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್. ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯೋ ವಿದ್ಯೋಪಲಬ್ಧೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರಬೇಕಾ? ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ವಂದಿಸ್ರಿ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ, ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಚೋದಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಓಂಕಾರ ಪೂರ್ವಿಕ ಸರ್ವಾಹ ವಿದ್ಯಾ. ನಾವೇನು ಈಗ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪ್ರವಚನ ಕೂತಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಅಂದ್ವಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ಆಚಾರ್ಯನ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೂತವರಿಗೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಪೆದ್ದ ಒಳಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವೇನು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವರೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಒಳಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯೋ ವಿದ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರು ತಮಂ, ಅವನಂಥ ಗುರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಗುರುಂ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ. ಗುರು ತಮಂ ಅಗುರುಂ, ಅವನಂಥ ಗುರು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರು ಇಲ್ಲ. ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ. ಅಂತಹ ದೇವನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು, ವಾಯುದೇವರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 3 ಮತ್ತು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಜ್ಞಾವನ್ಯೈರಧಾರ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ಪರಿಸರದ್ರಶ್ಮಿ ಕೋಟೀರಕೋಟೌ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮ ದದದನುಸರಣಾದರ್ಥಿತೋ ದೇವಸಂಗೈಃ ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ ಅಸುಕರಮಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ ದುರ್ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಸ್ಯ ದಸ್ಯೋರ್ಮಣಿಮತ ಉದಿತಂ ವೇದ ಸದ್ಯುಕ್ತಿಭಿಸ್ತ್ವಂ. ಎಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಮರ್ತ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಫಸ್ಟ್ ಕೃತಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ. ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದು ಬದರಿ ತನಕ ಹೋದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮುಟ್ಸಿ ಬರ್ತೀವ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಪಾಪ ರಮಾಬಾಯಿರು ಹೋದ್ ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ. ನಾವ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುಟ್ಸಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಈ ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮುಟ್ಸಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಸರಂತ ಆಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು.
ಏನ್ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಚಾರವನ್ನ 6ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನೀರಜ ಮಲಯ ಮಂಡಲ ವೃತ್ಯ ಶ್ಲಾಘಿತಾ ಭುವಿ ಸದಾಲ್ಯನುಯಾತಃ. ಹೊರಟರು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಕಷ್ಟದ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವತ್ತಂತ್ರ ದೂರ ಉಳಿತು. ಇವತ್ತು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೊಂದು ತಮಾಷೆ ಇತ್ತು, ಬಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿ ಸಮಾರಾಧನೆ, ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬದರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಬದ್ರಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬದ್ರಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಬದ್ರಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ನಮಗ. ಬದ್ರಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂತೋಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ರಿ ಸಮಾರಾಧನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೇಳೇ ಹೋಗೋದು, ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದರಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಬದರಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಹನ ಅಲ್ಲ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ, ಆನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾತ್ರಾನ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಹೋಗೋದ್ರಾಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕತಿ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿ ಯಾರ ಆಚಾರ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾತ್ರೆ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನೀವೇನ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಏನು ಶುರುವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲೋ, ಇದರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಯಾಗವನ್ನ, ಗಯೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ತಗೊಳ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾನ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರ್ದಿಯೋ ಮಹಾರಾಯ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಚಾರ್ಯರು. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ನಾರಾಯಣ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಂಥ ಆಚಾರ್ಯ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಬರೆದದ್ದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ, ಆ ನಾರಾಯಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಜ್ಞಾಮನ್ಯೈರಧಾರ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೈಹಿ ಅಧಾರ್ಯಾಂ ಆಜ್ಞಾಂ. ಉಳಿದವರಿಂದ ಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂತಂತ ಅರ್ಜಿ ಬಂತು, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಬಂತಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಬಾಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದ್ರು. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರು. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸದ ಅಂದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಏನನ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಅವತಾರನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೋ ಅಂದ್ರು. ನಾ ಅವತಾರನ ಇಲ್ಲ ನನಗ ಅಂದ್ರು. ನೀನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ದೇವರಂದ ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಯುಗದೊಳಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಕಲಿಯುಗದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು. ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತರಿ. ಒಬ್ಬವ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನ, ಈ ಯುಗದಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ನಾತಃ ಖಲೋ ತ್ರಿಯುಗ ಹೂತಿರನೋದ್ಬಭೂಷು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಪ್ಯನವತಾರ ಮನಾದಿ ದಿಕ್ಷು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮನ್ಯವನವೇಕ್ಷಸ ಕಾರ್ಯ ವೀರ್ಯಂ ಸ್ಮೇರಾನನೋ ಭುವನ ಜೀವನ ಮಾಭಾಷೆ. ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸುಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಮ್ ಕಡೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ ಕಡೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡಾಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡಾದವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿ ಆ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇರ್ತದ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಡಾದವ್ರನ್ನ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಕರೆದು, ಬಾಪ್ಪ ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಜ್ಞಾ ಮನ್ನೀರ್ ಅಧಾರ್ಯಾಂ. ಇನ್ನುಳಿದವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಿಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀಯಾ, ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಶಿರಸಿ ಪರಿಸರ ದ್ರಶ್ಮಿ ಕೋಟೀರ ಕೋಟೌ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮ ದಧತ್. ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನನ್ನಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದಾಸರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲರ ದಾಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟೆ. ನಾನು ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀಯ. ಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರ. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಇವ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೀ. ಇವ್ ಗೊತ್ತಾತ? ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಉಶ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಸುಮ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತ ಅಂತ. ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮಗ್. ದೇವ್ರು ವಾಯುದೇವ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ನೀನು ಕರೆದಿಯಲ್ಲ,
ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರು. ಹೋದ್ರು. ಇವ್ರು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಆಜ್ಞಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರೋ, ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಿತೋ ದೇವ ಸಂಗೈಹಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್, ಭೂಮನ್ ಭೂಮಾ ಎಂಬ ಗುಣ, ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ ಅಸುಕರಂ ಅಕರೋಹೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಏನು ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಷ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದುರ್ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಸ್ಯ ದಸ್ಯೋಹ ಮಣಿಮತ ಉದಿತಂ. ಮಣಿಮಂತ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಣಿಮಂತ ಮೊದಲಾದ ದುರಾತ್ಮರು, ಅತಿ ದುರಾತ್ಮರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಾಧಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಹೇಗೆ ವೇದ ಸದ್ಯುಕ್ತಿ ಭಿಸ್ವಂ, ವೇದಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಥ ಭಾಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಲ ಸಂಗಮಪಿ ಬೋಧಯ ದೃಶಂ ದುರ್ನಿರೂಪ ವಚನಂಚ ಪಂಡಿತೈಹಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಭಾಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಪಾಠ ಹಾಕಿದವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಏನದ ನೋಡೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೂತವರಿಗಂತೂ ತಲೆ ತುರ್ಕಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಬರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟ, ಬಾಣಭಟ್ಟ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಏನ್ರಿ, ಒಟ್ಟ ನನಗಂತರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲರಪ್ಪ, ಒಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 10 ಸರ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ನಡುವೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವಂಗೂ ನನಗೂ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾತಕ ಕೂಡಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು, ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪಂಡಿತರು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಂಗೂ ಇರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಪಾಮರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೌಶಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ ಬಾಲ ಸಂಗಮ್ ಅಪಿ ಬೋಧಯದೃಶಂ ದುರ್ನಿರೂಪ ವಚನಂಚ ಪಂಡಿತೈ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಕರೆಸಿದ್ರಂತ, ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ರಂತ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡುವು ಕೂಡ್ಸಿರ್ತೀವಿ, ಮುಂದೂ ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಜನ ನಗಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಜನ ಅಳಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹುಚ್ಚೋ ಶಾಣೆನೋ ಅಂದವ. ಇವ್ರು ನಗಬೇಕು, ಇವ್ರು ಅಳಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ ಅಂದ, ಆಚಾರ್ಯ ಬಿಡ ಅಂದ, ನೀ ಕರ್ಸಿ ಇಲ್ಲೋ, ಪ್ರವಚನ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀ ಬಿಡು, ಅಳಸ್ತೀನಿ ನಗಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸಂಗ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀತಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪಿ ರಾವಣ. ಮುಂದೆ ಕೂತವ್ರಲ್ಲ ಗಳಗಳಗಳ ಅಳ್ಳಿಕತ್ರು. ಹಿಂದ್ ಕೂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಚಾರ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಚಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರಾಣದ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚದ ಆಚಾರ ಲಕ್ಷ. ಮುಂದಿದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ, ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರ ನಕ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಲ ಸಂಗಮಪಿ ಬೋಧಯದೃಶಂ ದುರ್ನಿರೂಪ ವಚನಂಚ ಪಂಡಿತೈ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಗಾಂಗ ಮಂಗಲ ತರಂಗ ಭಂಗದ ಪ್ರಾಂತ ಸುಶ್ರೀ ಹರಿವೇಶ್ಮ ಕೃತ್ಸವ. ಒಂದಕ್ಷರವನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಬೇರೆದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಏನ್ ಪುಣ್ಯ ಹೇಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ, ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಗುಡಿ ಕಟ್ಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಸಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ ಕರೆದು ಕೀಲಿಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೇನ್ ಪುಣ್ಯವೋ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಒಂದಕ್ಷರ ಬರೆದ್ರೆ ಬರ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಗ್ರಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನ ಅವರಲ್ಲೇ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ? ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಠಕ್ ಬಿದ್ದವರು ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರಲ್ಲಿ ಓದೋ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಅದು. ಅಂಥ ಅಮಂಗಳ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದರು ಸತ್ಯತೀರ್ಥರು, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿಶುದ್ಧೇ ದ್ವಿಜಗುಣ ನಿಲಯೇ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠಾಭಿಧಾನೆ ತತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಾತಿ ತ್ರಿಭುವನ ವಿಶದೇ ಮಧ್ಯ ಗೇಹಕ್ಯ ಗೇಹೇ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಾದಿರಾಜಃ ಪುನರಪಿ ಬದರೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂಚನತ್ವ ಕೃತ್ವಾ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯತನುತ ಚ ಭವಾನ್ ಭಾರತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಂ. ಏನು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ.
ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ಶ್ಲೋಕ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಾರೆ, ನಾ ಇಂಥವ್ರು ಬರೋದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿಶುದ್ಧೇ, ಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೆ. ದ್ವಿಜಗಣ ನಿಲಯೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಎಲ್ಲಿ? ರೂಪ್ಯ ಪೀಠಾಭಿಧಾನೇ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಪಾಜಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಉಡುಪಿ, ಯಾಕೆ ಉಡುಪಿ, ಯಾಕೆ ಪಾಜಕ? ಅಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮಾ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗ ಚಲೋ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗಿನ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ನುಗ್ಗಿಕೆರೆ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಸೈಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೀ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ನಳದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಮೊದಲೇದು ನೀರೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ಬೇಕಾಗ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೈಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೋ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಂಗೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮನಿನ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ? ಯಾರ ಸ್ವಂತ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಂತ. ದ್ವಾರಾವತೀಂ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವತೀಂ ಉಪೇಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂಚ ವಾರ್ಧಿಂ ವಧೂ ಗೃಹಮುಪೇತ್ಯ ಸಮಧ್ವನಾತಃ ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಜತ ಪೀಠ ಪುರಂ ಗರೀಯಃ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ದ್ವಾರಾವತೀಂ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವತೀಂ ಉಪೇಕ್ಷ. ನೀನೇ ನಿಂತು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಇಟ್ಟು ಉಸುಕ್ ಹಾಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಸಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕರೆಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸಿ ಚಂದಾಗ್ಯದ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಂಥ ಮನಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಆಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ ಕಸ ಬೆಳೆದ್ರಾಗ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಕಟ್ಸಿದ್ದಿ. ಅಂಥ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು? ಏನೋ ಅದ ಏನದ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರಂತ ಬಂದಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರಂತ ಬಂದಿಯೋ ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವನಾಥ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅದು ಬಿಡು. ನೀ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದು ಸೈಟ್ ಇದ್ವು ಇಲ್ಪ, ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ವಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಡ, ಗೋಕುಲ ವೃಂದಾವನ ಇದ್ವು ಇಲ್ಲೋ? ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಲಲನಾಕರ ಪೂಜನಂಚ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರ ನೀನ್ ಕಾಯ್ಕೊಂತ ಕೂತಿದ್ವು. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನ, ಯಾವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಯಾವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಮೊಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಡ, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಆಡಿದ ಜಾಗ ಬೇಡ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಸಮಧ್ವನಾಥಃ ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಜತ ಪೀಠ ಪುರಂ ಗರೀಯ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯ, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ? ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ದ್ವಿಜಗಣ ನಿಲಯೇ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠಾಭಿಧಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾಜಕ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿತ್ರಿ? ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯಲೋಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣ ಯತ್ರಾವತರದ ಉತ್ಸುಕ. ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಯತ್ರ ಅವತರದ ಉತ್ಸುಕ, ಹ್ಞೂ ಅನ್ಕೋತ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಅಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರು? ಏನಿತ್ತ ಆ ಪಾಚಕದಲ್ಲಿ, ಏನಿತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು? ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ತತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಾತಿ ತ್ರಿಭುವನ ವಿಷದೇ ಮಧ್ಯಗೇಹಕ್ಯಗೇಹೆ. ಮಧ್ಯಗೇಹರೆಂಬ ನಡಮನೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಾದಿರಾಜ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸನ್ಯಾಸದ ಕಥೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬಾರ್ದ್ರಿ, ಅದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳೇನ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೇನ ನೋಡ್, ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ, ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಸುಮ್ ಕೂಡ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ, ತಗೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾವ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಒಂದ ಮಠ ಖಾಲಿ ಅದ. ಈಗ ಶೂರ್ಪಾಲಿ ಮಠ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅದ, ವಾಮಂತೀರ್ಥ ಮಠ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅದ. ಯಾವ ಮಠ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಖಾಲಿ ಅದ. ಮೊನ್ನೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಾ ಬೃಂದಾವನ ಅದು ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ತಗೊಂಡಟ್ಟು. ಆಚಾರ ಬಡ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದೇನು ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋದವರು ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮದ್ದಿಗೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ, ಈ ಹುಡುಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪಾ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಮನೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಗಾಬರಿ?
12 ವರ್ಷ ಹಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಲ್ಲ ಅನಂತಾಸನ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗ ನಾ ಮನೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕ ನಾ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಮದ್ದಿಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಎದಿ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಈ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುಸುಳು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲರ ಮೊದ್ಲು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಏನ್ ಶಾಟಿ, ಏನ್ ತಲೆ ಬೋಳಿಸೋದು, ಏನ್ ದಂಡ, ಏನ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಿ, ಏನು ಪಾದ ಪೂಜಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಉಂಡ್ರ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಅಡಿಗೆದು, ಏನ್ ಸಾರು, ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಪಾಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವು ಅಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬಿಟ್ರ ನಮಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹುಳಿನೇ ಹಿಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಉಪ್ಪೇ ಒಗದಿರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಅಡಿಗೆ ಒಳಗ. ಅದೇನ್ ಸನ್ಯಾಸ, ಅದೇನಿದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದದ, ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವ ಚಂದದ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ. ಬಾ ಸನ್ಯಾಸ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಹೆದರ್ಸಿದ್ರ ಮಗಗ, ನೋಡು ನೀ ಬರ್ಲಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಪ್ಪ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು. ಏನನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕ ನಿನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಕೈ ಆಗದ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆದಲ್ಲಿ? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೀ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲು ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಂಗೋಟಿ ಒಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪತಿ ಈ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ ಶಾಟಿ ಒಣ ಹಾಕೋದು, ಲಂಗೋಟಿ ಒಣ ಹಾಕೋದು, ದಂಡ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ನೀರು ತುಂಬಿಡೋದು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಕೆಲಸನ? ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ಶುದ್ಧ ಪರಂಪರೆ ಇದು. ಅನಾದಿತ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾನ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಮತದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಠಕ್ಕೆ, ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಯತಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾರಿವರಾಜ್ಯಾಧಿರಾಜ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುನರಪಿ ಬದರೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂಚನತ್ವ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2 ಬಾರಿ ಬದರಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ರಾಮೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ವ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಸಮ್ಯಕ, ಭಾಷ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭವಾನ್ ಭಾರತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಂ, ಭಾರತಾರ್ಥ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದು ಆ ಗ್ರಂಥ? ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನನ್ಬೇಕು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಭೀಮನ್ ಚರಿತ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದು. ವಂದೇ ತಂ ತ್ವಾ ಸುಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಮನೋದಿನ ಸೇವಿತಂ ದೇವವೃಂದೈಃ ವಂದೇ ವಂದಾರುಮೀಶೇ ಶ್ರಿಯಮುತ ನಿಯತಂ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥಂ ವಂದೇ ಮಂದಾಕಿನಿ ಸತ್ಸರಿದಮಲ ಜಲಾಸೇಕ ಸಾಧಿಕ್ಯ ಸಂಗಂ ವಂದೇಹಂ ದೇವಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವಭಯದಘನಂ ಸಜ್ಜನಾನ್ಮೋದಯಂತಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸುಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿಂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಾದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಿಮಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ನೀವು? ಅನುದಿನ ಆಸೇವಿತಂ ದೇವವೃಂದೈಹಿ, ಅನುದಿನಂ ಆ ಸಮ್ಯಕ ಸೇವಿತಂ ದೇವವೃಂದೈಹಿ, ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಆಚಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಆಚಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಅಲ್ರಿ, ದೇವತೆಗಳ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ನೀವು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಪಾಳ ಹೊಡಿತಾರ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಶೇಷದೇವರು, ಗರುಡದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಇಂದ್ರದೇವರು, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ವರುಣ, ಯಮ, ಕುಬೇರ, ಗಣಪತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಪುರ 49 ಮಂದಿ ಮರುದೇವತೆಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ನಮ್ಮಾಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವೇ? ಸೇವಿತಂ ದೇವ ವೃಂದೈಹಿ ವಂದೇ ವಂದಾರುಂ ಈಶೇ ಶ್ರಿಯ ಉತನಿಯತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೆಂಥವರು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ವಂದಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವೇ ನಿಮ್ದು. ದೇವರ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥಂ ವಂದೇ ವಂದೇ ಮಂದಾಕಿನಿ ಸತ್ ಸರಿ ಜಮಲ ಜಲ ಸೇಕ ಸಾಧಿಕ್ಯ ಸಂಗಂ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಘ ಗಂಗೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಘ ಗಂಗೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ವಾಸುದೇವ ಪದ ಸಂತತ ಸಂಗೀ ತೇಜಸಾಪ್ಯಲ ಮಧಕೃತ ಶರ್ಮ ಅತ್ಯವರ್ತತ ನಿತಾಂತ ಮಥಾಸೌ ಗಂಗಮೋಘ ಮಘನಾಶನ ಕೀರ್ತಿ
ಗಂಗಾಕ್ಕಿಂತ ಆಚಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕ? ಗಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾಳ. ವಾಸುದೇವ ಪದ ಸಂತತ ಸಂಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾದ ಸಂಘ ಉಳ್ಳವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ. ಗಂಗಾ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಸಂಘ, ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಮುಗಿದು ಹೋದ್ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾಬಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಪದ ಸಂತತ ಸಂಗಿ ತೇಜಸಾಪ್ಯಲಮಧ ಕೃತ ಶರ್ವ. ಆ ಗಂಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ತಲೆ ತೆಗೆಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ಗಂಗಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದು ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೀರ್ತಿಗೆ, ಅಂಗಮೋಘ ಮಗರಾಶನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಂದೇಹಂ ದೇವಭಕ್ತ್ಯ ಭವ ಭಯ ದಹನಂ. ಸಂಸಾರದ ಭಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥವರು ಸಜ್ಜನಾನ್ ಮೋದಯಂತಂ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬರದದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು, ತಮ್ಮದು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋತ್ರ ಆಚಾರ ನಮ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನ್ ನಿಮ್ದೇನ್ ಮಾಡೋದು ತಲೆ? ಪಂಚಾಮೃತ ನಿಮ್ದಲ್ಲೋ ಪಂಚಾಮೃತ, ತತ್ಕರ್ತೃಕ ಭಗವತ್ ಕರ್ಮಕ ಪಂಚಾಮೃತ. ಅದು ನಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಿಂದ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಗೋತ್ರ ಹೇಳಿ, ಕುಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಖ್ಯ ಸೂರೇಘೆ ಸುತ ಇತಿ ಸುವೃಷಂ ಕೇಶವಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾದಾಬ್ಜ ಭಕ್ತ ಸ್ತುತಿ ಮಕೃತ ಹರೇಹೆ ವಾಯುದೇವಸ್ಯ ಚಸ್ಯ ತತ್ಪಾದಾರ್ಚಾದರೇಣ ಗ್ರಥಿತ ಬದಲ ಸನ್ಮಾಲಯಾಂ ತ್ವೇತಯಾಯೇ ಸಂರಾಧ್ಯಾಮೂನಮಂತಿ ಪ್ರತತ ಮತಿಗುಣ ಮುಕ್ತಿ ಮೇತೆ ವೃಜಂತಿ. 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಖ್ಯ ಸೂರೇಹೆ ಸುತಃ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಮಗ, ಅಂಗಿರಸ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಿರಸ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಮಗನಾದ ನಾನು ಕೇಶವಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾದಾಬ್ಜ ಭಕ್ತ. ಕೇಶವ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪಾದದ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸ್ತುತಿಂ ಅಕೃತ, ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ? ಹರೇಹೇ ವಾಯುದೇವಸ್ಯ ಚ ಅಸ್ಯ ಹರೇಹೇ ಅಸ್ಯ ವಾಯುದೇವಸ್ಯ, ಈ ವಾಯುದೇವರ ಈ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷಾ ರೀ, ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಖ್ಯ ಸೂರೇಹೇ ಸುತಃ ಕೇಶವಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾದಾಬ್ಜ ಭಕ್ತ ಸ್ತುತಿಂ ಅಕೃತ ಹರೇಹೇ ವಾಯುದೇವಸ್ಯ ಚ ಅಸ್ಯ. ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರಪ್ಪ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ? ನಿಮ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ, ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತತ್ಪಾದಾರ್ಚಾದರೇಣ ಗ್ರಥಿತ ಪದಲ ಸನ್ಮಾಲಯ. ಆ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಮಾತುಗಳಿವು, ನಂದೇನಲ್ಲ. ತತ್ಪಾದ ಅರ್ಚರೇಣ ಗ್ರಥಿತ ಪದಲ ಸನ್ಮಾಲಯ ತ್ವೇತಯ ಏ. ಯಾರು ಈ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಮೂನವಂತಿ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರತತ ಮತಿಗುಣ ಮುಕ್ತಿ ಮೇತೆ ವೃಜಂತಿ. ಸ್ತೋತ್ರದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೋಕ್ಷವೇ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಯುಸ್ತುತಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಧ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೋ, ವಾಯುದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋ, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಹೇಳುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೇತೆ ವೃಜಂತಿ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಹರಿಸ್ತುತಿ ಇದೆ, ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುವಂತೆ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತತ್ಪಾದಾರ್ಚಾದರೇಣ, ವಾಯುದೇವರ ಪಾದ ಅರ್ಚನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 41 ಶ್ಲೋಕಗಳ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ 3 ರೂಪಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮುಕ್ತಿಂ ಏತೇ ವ್ರಜಂತಿ. ಯಾರು ಈ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಯುದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗಾಗತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಿಮಗಾಗತ್ತೆ, ನನಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಸುಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ವಾಯುದೇವಸ್ಯ ಚಾಸ್ಯ ಹರೇಹೇ ಭಕ್ತ, ಅವರ ಭಕ್ತರಾಗರಿ, ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಕವಿಕುಲ ತಿಲಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಕತ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ವಾದ್ಯಘಟ ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾದಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರ ವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತ ಸುನಖರ ದಾರಿತಾರಾತಿ ದೂರ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ್ವಧ್ವಾಂತ